اپنے کام سے فارغ ہو جائیں، جب آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں تو بغیر سوچے سمجھے بلا جھجک محفل پاک میں آنے کی کوشش کیجئے گا، ورنہ حال تو آج یہ ہے کہ ہم دوسرے کے گھر میں جلسہ سننے کے لیے آتے ہیں اور جن کے گھر ہم جلسہ سننے کے لیے آتے ہیں ان کو ہم جلسہ سننے کا موقع نہیں دیتے ہیں، وہ ہماری مہمانداری میں لگے رہتے ہیں۔ وہ تو سوچتا یہ ہے کہ ہمارے مہمان، آنے والے مہمان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، انہیں کسی قسم کی کوئی ضروریات جو ٹائم پہ وقت پہ نہ ملے، بلکہ وہ سوچتا ہے کہ آنے والے مہمان کو ضروریات کا سامان ٹائم پہ ملے، آنے والے مہمان کو ضروریات کا سارا سامان وقت پر مل جائے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جو لوگ بھی ہمارے مہمان باہر سے آئے ہوئے ہیں، جو لوگ بھی جلسہ سننے کے گھر سے آئے ہیں، میں آپ سے بس کہنا یہ چاہوں گا کہ آپ جن کے گھر میں آئے ہیں انہیں وقت دیں تاکہ وہ جلسے میں آ کر کے علماء کرام کی تقریر سنیں، شعراء اسلام کی نعتیہ شاعری سن کر کے اپنی نیکیوں میں وہ اضافہ کر سکیں۔ ورنہ میں بتا دوں، آج ہمارے علاقے میں جلسے تو روزانہ ہوتے ہیں، ہمارے علاقے میں بڑی کانفرنسیں تو روزانہ ہوتی ہے، ہمارے علاقے میں آج سب سے زیادہ جو جلسے ہوتے ہیں ہمارے ہی علاقے میں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ ہمارے علاقے میں سدھار کتنا ہے، ہمارے علاقے کے لوگ کتنا سمجھتے ہیں، کتنا سنتے ہیں اور سننے کے بعد کتنا لوگ عمل کرتے ہیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جتنے جلسے ہوتے ہیں اس سے لوگ صرف آج بگڑتے ہیں۔ ہمارے جلسوں میں آج میلے لگتے ہیں، میلوں میں ہوتا یہ ہے کہ ایک نوجوان دوسری نوجوان لڑکی سے گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ برائی نہیں تو اور کیا ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے یہ تو جلسہ آپ کے جلسے آنے میں، آپ کا جلسے میں آنے سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے سر کے اوپر گناہوں کا ڈھیر سارا گناہ آپ اپنے سر پر لے کر کے جاتے ہیں۔ حضرات، موضوع میرا یہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا، اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضرات، بات سمجھ میں نہیں آتی، بات بھیجے میں نہیں گھستی۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے اے محبوب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا، اتنا دے گا، اتنا نوازے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ دوسری طرف سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یقیناً پوری کائنات چاہتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ چاہتا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، کائنات کی ساری چیزیں یہ چاہتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پروردگار عالم مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو ان کے دل میں بھی یہی خواہش تھی، ان کے دل میں بھی یہی ارمان تھا کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تو ان کے دل میں بھی یہی خواہش تھی، یہی ارمان تھا کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تو ان کے دل میں بھی یہی خواہش تھی، یہی ارمان تھا
تھا کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے جتنے انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تمام کے تمام انبیاء کرام کے دل میں یہی خواہش تھی، یہی ارمان تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے حضرت غوث پاک کو اس دنیا میں بھیجا تو غوث پاک کے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت غریب نواز کے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت مخدوم سمنا کے دل میں بھی یہی خواہش تھی، یہی ارمان تھا کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت صدیق اکبر کو جب اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تو ان کے دل میں بھی یہی خواہش تھی، یہی ارمان تھا کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یوں سمجھ لیجیے آسان لفظوں میں کہ پوری کائنات چاہتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے میں نے خدا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے مالک و مولا، پوری کائنات تجھے راضی کرنا چاہتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہے، کائنات کا قطرہ قطرہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہے، کائنات کی ساری چیزیں تجھے راضی کرنا چاہتی ہے۔ اے مالک و مولا، آخر تو بتا کہ تو کسے راضی کرنا چاہتا ہے؟ تو خدا کی قسم مشیت کا نقیب آواز دیتا ہے، بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے کہ اے میری بارگاہ میں سوال کرنے والا، اے میری بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے والا، تو سن، تو پوچھتا ہے کہ میں کسے راضی کرنا چاہتا ہوں، تو سن لے، پوری کائنات چاہتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، پوری کائنات یہ چاہتی ہے کہ میرا خدا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن اے عریضہ پیش کرنے والا، تو کہتا ہے کہ میں کسے راضی کرنا چاہتا ہوں، تو سن لے، میں مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس بات پہ پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے پکار اٹھتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرات محترم، ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں جو ہم اور اگر پوری زندگی اللہ رب العزت کی شکر ادا کرنے میں گزار دیں پھر بھی کم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو، ہم جیسے خطاکاروں کو، ہم جیسے گناہگاروں کو پہلے مسلمان بنایا، اس کے بعد پھر حضور کی امتی میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ یقیناً جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ یقیناً کسی شیر اور چیتا سے نہیں ڈرتے۔ میں آپ کو بتا دوں، خدا کی قسم بات حقیقت ہے، عالم کو جانتا ہے، حافظ کو جانتا ہے، قاری قرأت کے بارے میں جانتا ہے، مفتی فتویٰ کے بارے میں جانتا ہے، ایک رائٹر دوسرے رائٹر کو پہچانتا ہے، ایک قلمکار دوسرے قلمکار کو پہچانتا ہے، ایک متقی، ایک نمازی، ایک پرہیزگار دوسرے متقی پرہیزگار کو پہچانتا ہے۔ اسی طرح یوں سمجھ لیجئے کہ جب ایک عالم دوسرے عالم کو پہچانتا ہے، ایک حافظ دوسرے حافظ کو پہچانتا ہے، ایک قاری قرأت کے بارے میں جانتا ہے، ایک مفتی فتویٰ کو جانتا ہے، ایک مفتی فتویٰ کو پہچانتا ہے، ایک رائٹر دوسرے رائٹر کو جانتا ہے، ایک مصنف جس طرح دوسرے مصنف کو جانتا ہے، اسی طرح بالکل ولی را ولی می شناخت ولی کو پہچانتا ہے۔ بات آسانی سے سمجھ لیجئے کہ خدا کی قسم
सरकार गौसे पाक का मकाम क्या है, सरकार गौसे पाक की शान क्या है, उनकी अजमत क्या है। हम जैसों से मत पूछिए, हम जैसे सरकार गौसे पाक की शान क्या बता पाएंगे, हम जैसे गुनहगार सरकार गौसे पाक की अजमत क्या बताएंगे। चले हम और आप सरकार आला हजरत से पूछते हैं, सरकार आप जरा बताएं तो सही कि सरकार गौसे पाक का मकाम क्या है, सरकार गौसे पाक की शान क्या है। चले हम और आप हजरत मखदूम सिन्ना से पूछते हैं, सरकार आप जरा बताएं तो सही कि मेरे गौस का मकाम क्या है, मेरे गौस की शान क्या है। हम और आप सब चलते हैं सरकार मखदूम बिहारी की बारगाह में और उनसे पूछते हैं, उनकी बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, सरकार आप जरा बताएं तो सही कि मेरे गौस का मकाम क्या है, मेरे गौस की अजमत क्या है, मेरे गौस की शान क्या है। अल्लाह अल्लाह हम सब चलते हैं सरकार मखदूम पाक मखदूम अलाउल हक नबी की बारगाह में और उनसे अर्ज करते हैं, सरकार आप जरा बताएं तो सही कि सरकार गौसे पाक का मकाम क्या है, सरकार गौसे पाक की शान क्या है। इसी तरह हम और आप चलते हैं गरीब नवाज की धरती पर, गरीब नवाज की बारगाह में और उनकी बारगाह में अदब से अरीजा पेश करते हैं, सरकार आप जरा बताएं तो सही कि मेरे गौस का मकाम क्या है, मेरे गौस की शान क्या है, मेरे गौस की अजमत क्या है। अल्लाह अल्लाह इंडिया में जितने औलिया है तमाम औलिया किराम से पूछते हैं, तमाम औलिया किराम की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, सरकार आप जरा बताएं तो सही कि मेरे गौस का मकाम क्या है, मेरे गौस की अजमत क्या है, मेरे गौस की शान क्या है। अल्लाह अल्लाह इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी औलिया किराम है तमाम औलिया किराम से पूछते हैं, सरकार आप जरा बताएं तो सही कि मेरे गौस का मकाम क्या है, मेरे गौस की शान क्या है, उनकी अजमत क्या है। तो तमाम अंबिया किराम जो जवाब देंगे उनको इकट्ठा करके मेरे आला हजरत यूं बयान करते हैं कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। हजरात मोहतरम, आज तकरीरें तो हमारी कौम बहुत ज्यादा सुनती है, जलसे में तो हमारी कौम की हाजिरी बहुत ज्यादा होती है। हर आने वाली रात को हमारी कौम के नौजवान आज हर जलसे में जाते हैं, लेकिन फायदा क्या होता है मैं आपको बता दूं। सिर्फ जलसे में जाते हैं हमारे नौजवान घूमने के लिए। मैं आपको बड़े अल्फाज में बता दूं, आज हमारे नौजवान कुछ नौजवान ऐसे हैं जो हमारे उलमा शोरा खुतबा हजरात के नातो तकारीर सुनने तो आते हैं, लेकिन हमारे नौजवान सिर्फ और सिर्फ बस शोरा की आवाज को देखते हैं, शोरा के अशार को समझने की कोशिश नहीं करते। हमारे नौजवान आज सिर्फ मुकर्रिर के माइक तोड़ने और कुर्सी फोड़ने को देखते हैं, लेकिन उनकी जबान से निकले हुए कलमात को नहीं सुनते और निकले हुए कलमात को अपने दिल में नहीं रखते। मैं बता दूं, आज हमारे मुआशरे में इतनी बुराइयां है कि अगर मैं एक एक करके नाम लूं तो पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन मैं बुराइयों का इख्तिताम नहीं कर सकता। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा जो नहुसत की बीमारी है वो जहेज जैसी लानत है, वो जहेज जैसी लानत है। और आज जो ये मुआशरे की हालत को बिगाड़ा है जो हमारे अमीरों ने बिगाड़ा है, आज जो हमारे मुआशरे की हालत को बिगाड़ा है तो उन अमीरों ने, उन बदबख्तों ने बिगाड़ा है। अमीरों तुम क्या समझते हो, अमीरों क्या तुम्हें एहसास नहीं होता आज तुम्हारे पास थोड़े से क्या पैसे आ गए, थोड़ी सी क्या दौलत आ गई, तुमने गरीबों को भूल गया। तुम्हारे घर के पीछे जो गरीब बच्चे, जिस गरीब बच्चे की शादी नहीं हो रही है तुमने उनको भूल गया, तुमने उसको भूल गया, उसको नजरअंदाज कर दिया। उसको देख करके, उस गरीब बच्ची को देख करके तुम अपनी बेटी की शादी में आज लाखों रुपए खर्च करते हो, तुम्हें एहसास नहीं होता। और मैं खुले अल्फाज में बता दूं, तुम्हें एहसास होगा भी कैसे, तुमने अगर मेहनत की कमाई से अपने बेटी और अपने बेटों की शादी में खर्च किया होता, तब तुम्हें जाकर के एहसास होता कि लाख रुपया कितना होता है, करोड़ रुपया कितना होता है। तब जाकर के तुम्हें एहसास नहीं हो, तब जाकर के तुम्हें एहसास होता। और एहसास इसी वजह से नहीं होता है, आज जो तुम अमीर बने हो, आज जो तुम करोड़पति अपने आप को कहते हो, तो बस इसकी वजह ये है, आज जो तुम मिंबर की कुर्सी पर बैठे हुए हो, आज जो तुम
मिंबर और प्रधान की कुर्सी पर बैठे हुए हो, आज जो तुम प्रधान और मिंबर की कुर्सी पर बैठे हुए हो, आज जो तुम मुखिया की कुर्सी पर बैठे हुए हो, तुम समझते हो कि ये हमारी कामयाबी है, इस वजह से हम आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इस वजह से आज हम सीमांचल में आज हम अपनी हुकूमत चला रहे हैं। बस मैं आपको खुले अल्फाज में बता दूं, आज तुमने अमीरों, तुमने गरीबों के रुपये को, गरीबों के पैसे को हड़प कर करके तुमने आज अमीर के मनसब को पाया है। यकीन मानिए आज तो होता ये है, आज तो देखा ये जाता है कि हमारे प्रधान, हमारे मेंबर, हमारे मुखिया जिनके पास क्या थोड़े से रिश्ते आते हैं, क्या थोड़े से चावल क्या आ जाते हैं, 5 केजी क्या गेहूं आ जाते हैं, 5 केजी क्या आटा आ जाता है, बस वो अपने आप को फख्र करता है। और यकीन मानिए मैं आपको बताता चलूं, आज आपके पास, आज अमीरों तुम्हारे पास, आज मुखिया और प्रधानों तुम्हारे पास जो पैसे रुपये आते हैं और तुम्हारे पास जो गरीबों के अनाज आते हैं, तुम्हारे पास आज जो गरीबों के खाने पीने के अनाज आते हैं, धान आता है, चावल आता है, गेहूं आता है, आटा आता है, जो भी आता है, अगर अमीरों को, अगर ऊपर से आया है कि गरीबों को 5 केजी धान दिया जाएगा, गरीबों को 5 केजी चावल दिया जाएगा, गरीबों को 5 केजी गेहूं दिया जाएगा, गरीबों को 5 केजी आटा दिया जाएगा, तो तुम अमीरों, प्रधानों, मुखियाओं सुन लो, आज तुम उसी गरीब की 5 केजी में काट करके 2 केजी गरीब को देते हो, 2 केजी गरीब को देते हो, आटा 2 केजी देते हो, चावल 2 केजी देते हो, और आटा गेहूं जो भी आता है ऊपर से तुम 2 केजी देते हो, और 3 केजी का पैसा तुम अपने पेट में घुसाते हो। इस वजह से अमीरों, आज तक तुम्हारे घर में आज तक एक भी आलिम पैदा नहीं हुआ है, और आलिम होगा भी कैसे? आलिम तो बस गरीबों के घर में ही पैदा होता है। गरीब आज जो मेहनत करके, आज जो गरीब मेहनत करके पैसा कमाता है, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ वो हलाल पैसा कमाता है, हलाल खाता है। और अमीरों, तुम जो आज खाते हो, बस यही बात कहूंगा कि तुम आज खाते हो तो गरीब का माल हड़प करके खाते हो, आज जो तुम खाते हो तो गरीब का माल हड़प करके खाते हो, आज जो तुम खाते हो तो 5 केजी में से 3 केजी आटा, 3 केजी चावल, 3 केजी गेहूं तुम खाते हो, तो जरा फैसला करो तुम्हारे पेट में क्या हराम का लुकमा नहीं जाता है? और वजह सिर्फ यही है, इस वजह से तुम्हारे पेट में हराम का पैसा जाता है, और हराम का पैसा जाने के बाद तुम्हारा बच्चा आज तुम्हारी नाफरमानी करता है। बस वजह सिर्फ यही है कि आज अमीरों ने, मुखियाओं ने, प्रधानों ने और मेंबरों ने गरीबों का हड़प खाना शुरू कर दिया है, हराम खाना शुरू कर दिया है, और इसी वजह से आज उनके घर में पैसे तो कमाते बहुत हैं, लेकिन फिर भी चाय की दुकानों में बैठ करके, होटलों में बैठ करके लोगों से कहते हैं मौलाना साहब, आज हमारे पैसे में, आज हमारे माल में बरकत नहीं होती है। वजह क्या है बरकत नहीं होती है? क्या आप हलाल कमाई खाते हैं? क्या आप हलाल कमाई से खाना खाते हैं? क्या आप हलाल कमाई अपने पेट के अंदर घुसाते हैं? नहीं। मैं पूरी दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आज जो अमीर अपने आप को अमीर कहता है, वो यकीनन किसी गरीब का माल हड़प करके खाता होगा, और खाता भी है। और इसी वजह से आज अमीरी और अमीर अपने आप को अमीर कहलाता है। बस कहना ये चाहता हूँ, हमारे मुआशरे के हालात, मैं जहेज के बारे में बोल रहा था कि जहेज जैसी लानत जो आज हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा फैल रही है। अगर गरीब है तो वो सोचने पे मजबूर होता है, रात की तन्हाई में, खुदा की कसम वो सोचता है, रात की तन्हाई में बिस्तर में जाकर के वो सोचता है कि मालिक तू भी मुझे इतना नवाज देता, तू भी मालिक मुझे इतना पैसा दे देता कि ताकि उससे मैं अपने बेटे की शादी करा देता, अपनी बेटी की शादी करा देता। अफसोस, सद अफसोस, आज
अमीरों, आज गरीबों, आज गरीब हजरात जो अपनी बेटियों की शादी, अपनी बेटियों की शादी को लेकर के परेशान हाल है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है, आज अमीरों ने अपनी बेटियों की शादी में लाखों रुपया तो जहेज देते हैं, लेकिन उनके घर के पीछे जो गरीब होता है, जो गरीब है, उनकी बेटी की शादी सिर्फ पैसे की वजह से नहीं हो रहा है। और वो सिर्फ एहसास नहीं होता, उन अमीरों को एहसास नहीं होता कि आज हमारी बेटी की शादी तो हम बड़े धूमधाम से करते हैं, लेकिन हमारे घर के पीछे जिस गरीब बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, वजह क्या है? पैसे की वजह से वो शादी नहीं हो रही है। आज हमारे मुआशरे में अमीरों ने इतना बड़ा पंडाल सजा, अमीर आज अपनी बेटी और अपने बेटे की शादी में इतना बड़ा पंडाल सजाता है, इतना बड़ा पंडाल सजाता है कि अगर हम शुरू से लेकर आखिर तक देखना चाहते हैं तो हम देख नहीं पाते, कुर्सियां गिन नहीं पाते, टेबल सब गिन नहीं पाते। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये, गिन नहीं पाते। क्यों नहीं? ऐसा इस वजह से कि आज अमीरों, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास पैसे हैं, आज तुम अपनी बेटी, अपने बेटों की शादी में लाखों रुपया खर्च करते हो। और जिस गरीब बच्चे, जिस गरीब बाप के पास, जिस गरीब बच्चे के बाप के पास पैसे नहीं है, जिस गरीब बाप के पास रुपये नहीं है, दौलत नहीं है, क्या तुम उनके बारे में जरा भी नहीं सोचते हो? हजरात मोहतरम, वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे एहसास है कि हमारे खानदान के कुछ अफराद यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी मुराद हमारे मदरसे के तलबा हजरात बैठे हुए हैं, उन्हें भी वक्त मिलना चाहिए। मैं इन्हीं चंद कलमात के साथ अपनी गुफ्तगू को यही से खत्म करना चाहता हूँ। मेरे बोलने में या फिर आपके सुनने में अगर कोई किस्म के अगलात हो तो मैं आपके सामने आपको गवाह बनाकर रब की बारगाह में तौबा इस्तगफार पढ़ता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।